지난 5월 울산에 위치한 HD 현대중공업 안벽에 노르웨이 해운사 크누센의 회장 등 주요 인사들이 찾아왔습니다. 노르웨이 대표 해운사인 크누센은 지난 2022년에 17만 4천 입방미터급 LNG 운반선 2척을 HD 현대중공업에 발주했었습니다. There's been many times we have been coming here now. We are quite sure that the quality of these ships will be such that they are. 1, 2, 3. 오늘은 완성된 선박을 선주에게 인도하기 전에 배의 이름을 붙여주는 명명식이 있는 날입니다. 명명식은 선주나 조선소에도 아주 의미 있는 행사인데요. 밧줄을 자르며 선박과 선원의 무사 항해를 기원합니다. We'll do the name accent with Diana with the Vikings. Right? Okay? Right away. Let's go. On count of the 3, then strike it down. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Go. 두 배의 이름은 브라이크와 메사이이드. 크누센은 폴란드 가스 회사이자 LNG 수입 업체인 PNG-IG와 계약을 맺고 2척의 선박을 계약했습니다. 이제 모든 준비는 끝났습니다. Under our grandmother's great striking, please give a huge round of applause to her for her excellent job. Thank you. 첨단 기술이 집약된 브라이크와 메사이이드. 두 선박은 이제 다른 배들처럼 전 세계 바다를 누비며 사람들에게 꼭 필요한 에너지 자원을 실어 나를 겁니다. 선박으로 대륙과 대륙을 거미줄처럼 이으며 전 지구를 연결하는 산업 해운. 지금 해양을 가로지르며 글로벌 경제를 이끌어가는 거대한 산업, 해운의 이야기가 펼쳐집니다. 부산은 잘 알려진 대로 세계적인 항만 시설을 갖춘 도시입니다. 세계 각지에서 출발한 배가 부산에 도착해 물건이 담긴 컨테이너를 내리고 또 다른 물건이 담긴 컨테이너를 싣고 다른 나라로 떠납니다. 이렇게 먼 바다를 건너 대한민국까지 실려온 물건은 참으로 다양합니다. 작은 바늘과 커피부터 옷과 신발, 자동차를 움직이는 가솔린, 집을 따뜻하게 덮이는 가스까지. 배가 실어 나르는 물건 대부분은 우리의 의식주, 즉 일상생활과 밀접한 관련이 있다는 공통점이 있습니다. 바다 위에서 세계의 물류와 가치를 연결하는 거대한 힘, 이것이 바로 해운입니다. 해운은 우리가 미처 생각하지 못한 우리 삶 깊숙한 곳까지 영향을 미치는 산업입니다. 우리 주변에 있는 모든 것들, 입는 옷이나 먹는 것이나 자동차나 우리 일상에 쓰고 있는 모든 것들은 다 선박으로 수송되어 오고 수입되어 온 그런 물건들이죠. 만약에 해운이 이러한 일을 하지 못한다면 산업에만 미치는 영향이 아니라 우리나라 국민들 모두의 생활에 큰 영향을 미치는 중요한 일이다라고 볼 수 있습니다. 그리스 선주협회에서 흥미로운 조사를 하나 했는데요. 만약에 우리 주변에 있는 10개의 물건이 있다면 그 중에 8개가 선박으로 운송되어 온 것이다 라고 보고 있고, 만약에 30일 정도만 전 세계적으로 선박이 운항하지 못한다라고 한다면 의약품은 물론 생필품, 그 다음에 원자재까지 전부 다 수송 차질을 빚어서 궁극적으로는 어떤 국민 경제, 국가 경제가 붕괴할 수도 있다, 이렇게 좀 예상을 했습니다. Every country needs maritime development. Maritime development means sustainable development. Maritime development and investment in the blue economy is crucial for every maritime nation, every nation that has a coastline and that is operating ships or registering ships, or even those countries that are supplying the workforce for shipping internationally.
So if you invest in maritime, you're investing in the future, you're investing in a sustainable world. 국가와 국가, 대륙과 대륙을 연결하며 물건을 가장 경제적이고 효율적으로 제공하는 해운. 전 세계 화물의 80-90% 이상이 해운을 통해 운송되고 있어 전문가들은 해운업을 글로벌 경제의 핵심 산업으로 분류합니다. 해운에는 생각보다 훨씬 다양한 산업이 연결되어 있습니다. 단순히 배를 운항하는 산업이 아니라 육상, 해상, 항공물류부터 조선, 항만, 금융, 보험까지 광범위하게 얽힌 거대한 종합산업군입니다. 그리고 국경을 초월한 산업이 해운의 본질이라는 점을 주목해야 합니다. Because shipping is a globalized industry. If you are a ship owner with one ship or a ship owner with 100 ships, when you trade internationally, you're governed by international rules. So with all the developments that we've seen in recent years, which is regional protectionism, geopolitical instability, we are very much concerned that the issue of erosion of the international regulatory system of shipping comes under threat. So imagine if, for any reason, and let me just remind you what happened a few years at the Suez Canal, because shipping, as it's widely known, is the lifeblood of world trade. It carries more than 90% of everything that we use is carried by sea, and therefore being the lifeblood of world trade, at the same time, it's the main driving force of world economy, and by extension, at the end, society at the end. 영국은 전통적인 해운 강국이자 오늘날에도 글로벌 해운의 지휘 컨트롤 타워 역할을 하는 나라입니다. 해운 산업에서 가장 중요한 기구인 국제 해사기구 IMO도 영국에 위치하고 있습니다. So the International Maritime Organization, or IMO, is a United Nations specialized agency, and we bring together 176 member states to develop the regulatory regime for international shipping. So shipping is an international global industry, so we need international global standards that are universally applied across the globe for all ships wherever they are trading. Every country that's a maritime nation, whether it's as a flag state that you are flagging and registering ships, or you're building ships, or you're supplying the seafarers that are working on ships, every nation is involved in the maritime trade, and every nation needs to follow the IMO rules to ensure that their ships comply with all the relevant standards. So IMO is the forum bringing together all the member states here where we can discuss the regulations, so we require input from any and every member state, as well as from non-governmental organizations which have consultative status. 영국 항해의 역사는 로마 시대까지 거슬러 올라갑니다. 런던이 로마 제국의 주요 수출항 역할을 했습니다. 하지만 전성기를 열고 잉글랜드를 유럽 열강의 지위로 끌어올린 사람은 엘리자베스 여왕입니다. 이후 영국의 해상 활동은 활발해졌지만 문제는 거리와 운송 비용이었습니다. I actually I've collected freight rates back to 1741, which is 300 years now almost, and it tells the story in very simple terms. Until about from 1741 to about 1815, the cost of freight went up because the biggest ship you could build with wood for trading was 200 tons, and they were very inefficient. You were lucky to do 2 voyages a year with one of these little ships. 이런 이유로 화물 운송 비용은 계속 상승할 수밖에 없었습니다. 비효율적인 흐름을 바꾼 것은 새로운 첨단 선박, 증기선이었습니다. The first steamship that was able to trade to Asia was built by a ship owner called Alfred Holt in 1865. And the reason they could have got a ship there before, but it would have needed to fill its whole cargo capacity with coal. And what Alfred Holt did was make the steam engine much, much more efficient
he knew how to do that because he'd worked on the railways and knew how to use high pressure boilers. And so that was the next stage. Steam engines got more efficient, then diesel engines, and with the fossil fuel propulsion, the ships got bigger. And so that whole process went on until the Second World War, when the shipbuilding industry developed new construction techniques called hull block construction, where instead of building a ship on a slipway, you built it in big blocks. And that made it possible to build very big, very cheap ships. And those, again, continued to reduce the amount of energy required to transport and reduce the cost. 이렇게 영국은 해운 강국으로 성장할 수 있었습니다. 그런데 이런 성장의 배경에는 특별한 이유가 있었습니다. 바로 많은 수입품이 다름 아닌 식량이었기 때문입니다. 해상 교역이 국민의 밥상과 직결되어 있었던 겁니다. 이 무렵 대양을 항해하는 전 세계 선박 8,400여 척 중 절반이 영국 소유였습니다. 이 수치는 영국의 해상 지배력을 상징하는 것입니다. 그래서 로이드 조지는 1916년 12월 총리가 된 직후 첫 연설에서 해운은 심하게 손상되면 국가의 목숨이 끊어지는 병동맥이라고까지 표현했습니다. The British traders were competing with Dutch and Portuguese traders who were starting to travel around the world and find expensive or valuable goods that they could trade. And the East India Company was something that started the British Empire, where we started to use our navy, our military strength, to gain control of different parts of the world. And that gave us the need to have a strong maritime presence in order to have an influence in lots of different parts of the world. And what we did was we used our control of other countries to locate stores of that fuel that other ships, including our own, refueled in. So countries like Hong Kong, Singapore, Aden in Suez, Malta, Gibraltar in the Mediterranean. These were ports that the UK controlled, but we used them to store coal because the voyages that you could complete required you to have a very large amount of coal on board, which you were frequently replenishing. Unlike today, where a ship can travel on fuel for 3 months without having to buy more fuel, in those days, to get around the world, you needed to stop several times. And so we had control of the technology, control of the ports, and control of the energy source that our fleet was using to get around the world. And those things all contributed to making it quite easy for the UK to operate globally and therefore become a dominant maritime country. That is no longer feasible. We no longer have the production of those things, but the history was something that enabled us to get to where we were at the beginning of the 20th century. 선박에 주민등록처럼 국적을 부여하고 해당 국가의 법과 규제에 따라 운항하도록 정부가 선박을 공식적으로 등록하는 선박 등록 제도. 이 제도도 19세기 초 영국에서 시작됐습니다. 해상보험의 출발지 역시 영국입니다. The only other thing to just bring up is probably that we also innovated some of the services that have become crucial to shipping. In the early part of the 19th century, we started to trade information about the vessels calling at UK ports, their cargoes and their owners. And there was a famous coffee shop in London, not far from here, where someone put all that information on the side. It was a person called Edward Lloyd, and he started the process of what became Lloyd's Register, which is the first registry of shipping, and recording all these details, but also assessing whether or not they were good quality or bad quality ships. And that became the first part of the insurance trade. And once people managed to insure cargoes, then they could be confident that they would put a vessel to sea with their cargo and it would be either arriving and they would get paid, or it wouldn't arrive and the insurance would pay them. And that was a very crucial enabler of a lot of maritime effects that the UK had.
산업혁명과 함께 대양을 호령하던 영국. 영국은 2차 세계대전 이후 신흥공업국이 탄생하고 무역 질서가 바뀌는 1970년대 접어들면서 그리스의 1위 자리를 내주게 됩니다. 그러나 비록 상선 보유량 자체는 아시아 국가들에 비해 줄었지만 회사 서비스, 금융, 보험, 법률, 표준 재정 영역에서는 지금까지 여전히 영국이 세계 최고의 지위를 차지하고 있습니다. 그렇다면 우리나라의 해운업은 언제, 어떻게 시작되었을까요? 6.25 전쟁 이후 전후에는 가장 중요한 것이 이제 전쟁 복구였죠. 전쟁 복구할 때 많은 나라들이 그 원조 물자를 보내왔습니다. 문제는 그 원조 물자를 수송할 수 있는 선박이 우리나라에 없었죠. 우리나라가 없었기 때문에 어떻게 하면 우리나라 선박, 해운, 항만을 복구해서 이렇게 물자를 수송할 수 있을까라는 데 관심이 많았습니다. 따라서 해운 산업을 어떻게 성장시키는 걸까 하는 것이 그 당시 정부의 핵심 과제였죠. 1952년 한진해운의 전신인 해운공사가 한일 항로를 신설하고 이듬해 처음으로 미국 항로까지 개척합니다. 1952년 민간 기업도 해운 산업에 뛰어듭니다. 극동해운이 고려호를 미국 포틀랜드로 보내는 역사적인 장면도 이때 등장합니다. 이 즈음 세계 해운업은 격동기를 보내고 있었습니다. 미국의 말콤 맥클린이 표준화된 강철 박스인 컨테이너를 개발하면서 혁신적인 전환점을 맞이한 것입니다. 그러나 대한민국은 재정적으로도 인력 면에서도 아직 준비되지 않은 상황이었습니다. 외양 해운 산업을 살리려면 이 어려움을 돌파해야 했습니다. 결국 전국에 있는 선주들이 힘을 합쳤습니다. 해운 항만청이 생기기보다 훨씬 오래전부터 우리나라의 민간 차원에서 해운 산업의 발전을 이끈 것이 있습니다. 그게 바로 지금은 한국해운협회로 이름을 바꿨지만 1954년에 발족한 대한해운협회라고 할 수가 있습니다. 정부의 해운 산업진흥 정책에 맞춰서 민간 차원에서 자금을 조달하고 인력을 양성하고 그리고 선박을 대형화해 나가는 데에 앞장섰고 또 정부가 어떤 정책을 수립해야 되는지를 모르고 있을 때에 한국해운협회가 관련된 아이디어를 제시한 그런 차원에서 굉장히 큰 역할을 수행했다고 할 수가 있습니다. 우리나라 해운 산업의 발전의 역사를 성장의 고속도로라고 하고 본다면 한국해운협회가 그 고속도로를 설계하고 때로는 그 정부와 함께 건설 자금을 유치하고 또 교통 정리를 하면서 총괄 기획까지 맡아왔다라고 저는 생각합니다. 해운업의 초기에는 우리나라가 이제 보유한 선박 척수도 적고 또 선박 운용 기술이라든지 그 해운업에 대한 노하우도 거의 부족했던 그런 상황이었습니다. 그래서 우리 이제 해기사들이 해운 강국이었던 뭐 일본이나 미국 등의 선박에 진출해서 그 기술을 익히고 또 국내에 돌아와서 전파하는 그런 역할들을 해왔던 것이죠. 그 이후에 이제 우리 해운 쪽에 해기사 선구자셨던 선배님들이 해운회사도 설립하고 또 그 이후에 때 선박도 도입하고 또 이 선박에 필요한 이제 이후에는 조선산업 그리고 조선기자재 산업까지도 이렇게 붐을 일으키는 그런 역할들을 해오면서 우리나라가 이제 해운 강국 그리고 조선 강국으로 발돋움할 수 있게 되었던 것입니다. 1954년에 발족한 대한선주협회는 1960년 11개사 선박 39척을 가지고 한국선주협회로 명칭을 변경한 후 새롭게 도약합니다. 1964년에는 고려해운이 국내 최초로 외양 상선을 건조하며 조선업의 새로운 역사를 씁니다. 1960년대 말부터 해가지고 70대 초에
대한조선공사 이후에 현대중공업이 만들어지면서 조선공업이 꽃을 피우는데요. 이 조선공업이 발전하면서 결국 한국해운이 발전하는 큰 밑바탕이 됐습니다. 외국의 선박들을 한국 조선공업에 생산하게 됨으로 인해서 고용뿐만 아니고 선박 기술력 향상에도 큰 도움이 되고요. 당연히 그것은 한국의 수출 산업에도 큰 역할을 하고, 그래서 전반적으로 볼 때 한국 해운 산업과 조선 산업은 함께 공영하면서 공존하면서 세계적으로 굉장히 좋은 발전 모델로 이렇게 보고 있습니다. 대한민국 해운 산업의 기반을 다지던 1965년에는 대한해운공사에서 처음으로 대미 전기 항로를 개설합니다. (1972년) 대한민국 해운은 운임 수입 1억 달러를 돌파하고 선박이 실을 수 있는 화물의 총량, 즉 선봉량도 처음으로 100만 톤을 넘어섭니다. 대미 전기 항로의 그 시작은 우리나라가 이제 해운업 자체가 이제 세계화로 나갈 수 있는 데 있어서 이제 시발점이 되었다고 볼 수 있습니다. 그렇게 됨으로 인해 가지고 우리나라 전체 산업이 수출 주도 산업으로도 이제 성장할 수 있는 그런 분위기가 형성이 되었고요. 그럼으로써 이제 우리 해운업 자체가 지금의 이제 해운 강국을 이렇게 되는 데 있어 가지고 아주 중요한 역할을 하는 그런 계기가 되지 않았나 생각합니다. 1970년대를 거치면서 해운은 대한민국 경제에서 중요한 위치를 차지하게 됩니다. 특히 무역 적자에 시달렸던 1970년대와 1980년대에는 외화 획득을 통해 국민 경제에 커다란 기여를 합니다. 한국해운협회의 자료에 따르면 1964년부터 1975년까지 2만 명의 파도 근로자가 벌어들인 외화는 1억 달러인 반면 1964년부터 1979년까지 10만 명의 상선 선원들이 벌어들인 외화는 5억 6천 달러로 파도 근로자의 5배가 넘었습니다. 1964년에 처음으로 우리나라 선원들이 해외에 취업하는 선원의 해외 취업이 시작이 됐습니다. 물론 60년대에는 전체 수출액에서 취업 선원이 외화 가득이 약 1% 정도에 달했지만 1980년에는 이 금액이 커져가지고 외화 수입이 4억 달러가 넘었습니다. 그런데 1980년대에 그 무역 적자가 4억 달러보다 적었기 때문에 선원들이 벌어들인 외화가 우리나라 무역 적자를 다 충당하고도 남을 정도로 많은 일을 해왔죠. 이 시기를 거쳐오면서 1996년 글로벌 종합해운기업 펜오션, 1976년 대한민국 대표 국적선사 HMM 등 현재 우리나라를 대표하는 해운기업들도 창립하게 됩니다. 1970년대부터 한국의 해운업은 글로벌 도약을 시작했습니다. 정부의 역할도 컸습니다. 우리나라는 해운 산업과 조선도 관련됩니다만은 이런 그 산업의 측면에서 해양수산부를 독립부처로 갖고 있습니다. 해양수산부 독립부처를 갖고 있는 나라가 많지가 않은데 대한민국이 선제적으로 설립해서 지금 한 30년 가까이 됐는데요. 그래서 이런 행정체제와 관련된 연구기관 또는 공공정부 대행기관 또 교육기관 업계까지 보면은 해양산업과 관련되는 그 산업 생태계는 전 세계에서 톱 아주 높은 수준에 있고요. 관련되는 그 공공 부분에 있어 역량도 지금 세계 톱 수준에 있습니다. 그래서 해양산업을 발전시키는 큰 굉장히 중요한 인프라가 잘 깔려 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 해수부와 함께 중요한 역할을 한 단체가 바로 한국해운협회입니다. 한국해운협회는 정부와 조율하여 정책을 만들어내고 선봉량 증대를 이끌며 업계의 위기가 닥쳤을 때 안전판 역할도 해왔습니다. 1960년에 출발했던 한국선주협회는 2020년 11월 60년 만에 한국해운협회로 다시 명칭을 변경했습니다. 그동안 11개였던 회원사는 157개로 늘어났습니다.
대한민국 해운산업의 구심점 역할을 맡은 한국해운협회. 대한민국 해운산업의 역사는 곧 해운인들의 역사인지도 모르겠습니다. 다른 나라 역시 선주협회가 해운산업의 핵심을 담당하고 있습니다. 그리스 선주협회는 그리스에서 가장 강력한 산업단체 중에 하나로 그 주요한 역할은 그리스 정부를 대변해서 EU의 공동 대응 정책을 마련하는 것이 첫 번째고, 두 번째는 그리스를 선도하는 산업으로서 굉장히 큰 사회 공헌의 역할을 많이 합니다. 일본 선주협회도 또한 일본 정부와 같이 협력해서 특히 제도 정비라든지 새로운 그런 세제 혜택을 마련하는 등 해운업을 위한 발전에 큰 역할을 하고 있고, 국제적으로도 ICS가 해운의 유엔과 같은 역할을 하고 IMO의 여러 가지 정책 대응을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 해운업계가 다양한 노선 개척과 선박의 도입으로 국제적 확장을 이끌었다면, 한국해양대학과 같은 전문 교육기관은 해운 인력 양성에 매진했습니다. 한국해양대학은 전문 인력 양성과 연구개발에 심혈을 기울이며 해운 산업의 탄탄한 성장을 이끌고 있습니다. 한국의 그 해양대학을 졸업한 해기사들을 중심으로 해서 해외 다른 나라의 해운에서 근무하면서 그쪽에서 배웠던 기법, 관리수단, 기술 관리까지 포함해서 그 배운 것들이 한국 해운회사의 접목이 많이 됐습니다. 그 접목을 통해서 여러 가지 기술 관리뿐만 선대 관리 또 영업도 포함해서 여러 가지 단계별로 한국 해운이 발전하는 과정에서 그런 기술 노하우와 한국 해운이 접목이 되면서 상당히 많은 그 역할을 했다 이렇게 보고 있습니다. 국립한국해양대학교는 지금으로부터 80년 전 문을 열었습니다. 대한민국 최초의 해양 특성화 국립대학으로 해운, 조선, 해양수송, 항만, 해양과학과 공학 등 해사산업 전반을 아우르는 전문 인재 양성에 심혈을 기울이고 있습니다. 우리 학교에서는 선박 운영을 책임지는 해기사 양성뿐만 아니라 해운 경영, 물류, 그리고 조선, 그리고 기자재 산업에도 역할할 수 있는 중추적 인력들을 양성하고 있고요. 그뿐만 아니라 저희들은 해군, 그리고 해양경찰, 세관 등의 해양 국방을 책임지는 인력들도 꾸준히 지금 양성하고 있습니다. 학생들의 졸업 요건 중에 하나가 상급 해기사 면허 취득입니다. 이 면허를 취득하기 위해서는 STCW 국제협약, 즉 이제 선원의 훈련, 자격 증명, 그리고 당직 근무에 관한 기준에 관한 국제협약인데요. 자, 이 협약 기준에 따라서 그 커리큘럼에 따라서 학생들이 이제 학습을 하고요. 학생들은 또 이 STCW 협약에 따라 면허 취득 요건인 12개월의 승선 조건을 갖춰야 됩니다. 학생들은 12개월 동안 승선을 해야 되고요. 6개월씩 이렇게 실습선을 나눠서 타거나 아니면은 6개월은 외부 선사에서 직접적으로 이제 상선에 가서 실습을 하고요. 나머지 6개월은 우리 실습선에서 이런 승선 실습을 하는 그런 구조로 되어 있다고 보시면 되겠습니다. 대한민국은 이처럼 전문 인력 양성과 함께 1990년 이후에는 컨테이너선과 초대형 유조선의 도입으로 세계적인 경쟁력을 확보하며 글로벌 물류 네트워크를 구축해왔습니다. 현재 대한민국의 해운 선대는 총 8천만 DWT를 넘는데 이는 전 세계 선박 규모의 상당 부분을 차지하는 수치입니다. 주요 국가별 해운 선봉량 순위로는 2024년 기준 4위입니다. 특히 컨테이너선, 벌크선, LNG 운반선 등 고부가 가치 선박 부문에서 경쟁력이 높습니다. 오늘날 대한민국 해운업은 세계 최고 수준의 기술력과 규모를 자랑하고 있습니다.
이는 대한민국을 이끌어가는 수출 경제의 기반을 마련한 것으로 평가받고 있습니다. 실제로 수출입 화물의 99.7%를 선박으로 운송하고 있으며 석탄, 철광석, 원유, LNG 등 주요 원자재는 100% 선박으로 운송합니다. 네, 코로나19 사태로 촉발된 글로벌 물류 대란이 갈수록 심각해지고 있습니다. 항만의 화물선이 입항을 못해 바다가 주차장으로 변했는데요. 코로나 팬데믹 물류 대란 때에도 우리나라 중소기업의 수출 제품을 운송하기 위해 선박이 긴급하게 추가 투입되었으며 2022년 요소수 대란 때에도 선박이 긴급 대량 운송을 담당하기도 했습니다. 해운 산업은 다른 산업을 함께 성장시키는 역할도 했습니다. 경제에 있어서 전후방 연관 산업과 동반 성장한 큰 역할을 했습니다. 예를 들어서 우리나라의 조선 산업의 성장, 철강업의 성장, 그리고 부산항과 같은 이런 항만 산업의 성장은 해운 산업이 없이는 결코 이야기할 수 없는 것이라고 생각합니다. 두 번째로 우리나라의 금고지기 역할을 했다라고 생각합니다. 해운에서 획득한 아주 막대한 외화 획득. 이것은 단순히 외국의 화물을 실어날라서 우리가 벌어들인 외화뿐만 아니라 만약에 우리나라 해운이 없었다면 우리나라 배가 아닌 외국 배로 우리나라 화물을 실어 나를 수밖에 없었다라고 하는 차원에서 우리가 외화를 굉장히 절약을 했습니다. 지금까지 그러한 막중한 역할을 담당해 왔고 이 역할은 앞으로도 바뀌지 않을 것이라고 생각하고요. 대한민국 주요 외화 가득 산업을 살펴보면 2023년 기준 반도체 987억 달러, 자동차 709억 달러, 석유 제품 520억 달러, 해운이 319억 달러를 기록했습니다. 이 수치는 우리나라 해운 산업의 현 주소를 말해주는 자료이기도 합니다. 해운 강국으로 도약하고 있는 대한민국. 이러한 발전은 힘겨운 시련을 견뎌낸 해운인이 있었기에 가능했습니다. 국제해사기구인 IMO는 해마다 IMO 용감한 선원상 수상식을 가집니다. 이 상은 지난 2007년에 처음 제정됐습니다. The IMO Award for Exceptional Bravery at Sea was established around 10 years ago to recognize those seafarers or rescuers who have showed exceptional bravery at sea. So we ask for nominations from governments and from NGOs, and then these are assessed by a judging panel. And they are looking for acts of bravery which go beyond the normal day-to-day routine life of seafarers. 올해는 한국인이 이 영예로운 상을 받았습니다. 바로 이태영 항해사입니다. 이 상은 제 개인의 용기가 아니라 함께 바다를 무미 위하 살아온 선원들에 위한 상이라고 생각했고, 이태영 항해사는 지난 2024년 11월 제주 해상에서 발생한 고등어잡이 어선 금성호의 전복 사고 당시 구조 훈련 없이도 자신의 몸을 던져 선원 12명을 구출한 영웅입니다. This year, Officer Tae Lee Young from the Republic of Korea has been recognized for his efforts in rescuing 12 people from a fishing vessel. So he was a regular seafarer who was called to act in an exceptional way, and in doing so, he saved the lives of many people. So the IMO Award for Exceptional Bravery at Sea honours those seafarers and professional rescuers as well, who go beyond the call of duty and who show exceptional acts of bravery. 해운 산업은 조선, 물류, 항만 등 다양한 산업과 기술이 집약된 거대한 종합산업이지만 그 산업을 끌어가는 주체는 역시 해운인 사람입니다. 오늘도 대한민국 상선이 세계 바다를 향해 나아갈 준비를 합니다. 부산신항을 출발해 광양항에 도착한 멜번 브리지호가 다시 출항을 앞두고 있습니다. 멜번 브리지호는 길이 272m, 폭 43m,
8000 TU급 선박으로 1년 정도 된 최신 선박입니다. 이번 항해의 책임자는 경력 30년의 베테랑 권호영 선장입니다. 모든 선장에게 가장 중요한 목표는 안전, 그 다음 목표는 정시 도착입니다. 정시 도착의 중요한 이유는 우선 글로벌 물류의 연결성 때문이라고 하겠습니다. 전 세계 물류는 거미줄처럼 엮여 있기 때문에 본선 한 척이 정시 도착을 하지 못함으로 인해서 뒷선박 그리고 다음 항차까지 영향을 받을 수가 있습니다. 그리고 그로 인해서 육상 물류까지도 영향을 받기 때문입니다. 멜번 브리지호에게 주어진 일정은 6주. 그동안 부산, 광양, 중국, 말레이시아, 인도, 파키스탄을 거칠 예정입니다. 정박하는 항구마다 싣고 간 컨테이너를 내리고 새로운 컨테이너를 싣는 작업을 반복하며 한 달 보름을 보내게 됩니다. 이번 일정에는 선장과 항해사를 포함 20여 명의 선원들이 함께하고 있습니다. 저는 현재 본 선박에서 이항사를 담당하고 있으며 첫 번째 임무로는 항해장을 맡고 있습니다. 기본적으로 항해 업무를 수행하는 항해당직과 화물 관리 작업을 하는 전박당직을 맡고 있습니다. 그 외로 구명장비 및 소화장비 관리와 입항 시 필요한 수력소래와 같은 서류를 준비하는 업무를 하고 있습니다. The work I've been in charge in this ship is general support, deck maintenance, mooring and anchoring operation, safety and emergency duties, cargo operation, learning and training to become a Navy. 네 척의 자매선 중 1호선으로 탄생한 멜번 브리지호의 심장은 바로 기관실. 최신형 엔진이 설치된 기관실은 13년차 기관장이 맡았습니다. 저희 배 같은 경우는 이제 배기가스의 황 성분을 이제 저감시키기 위한 탈황 장치가 설치되어 있습니다. 하이브리드 타입이라고 오픈 모드랑 클로즈 모드 둘 다 사용할 수가 있는데 이제 클로즈 모드 같은 경우는 특정 중국이나 어떤 해역에서 입항할 시나 그럴 때 이제 최정수를 배출할 수 없게 그렇게 규제된 구역에서 사용을 하는데 저희 배 같은 경우는 이렇게 설치가 되어 있기 때문에 고유황유를 사용해도 문제가 없지만은 탈황 장치가 설치 안 된 오래된 배들 같은 경우에는 이제 연료를 벙커 체인지를 하게 됩니다. 멜번 브리지호는 연료와 비용 절감 장치를 갖춘 친환경 선박인 셈입니다. 급변하는 해운 환경으로 선박의 선진화는 필수가 됐습니다. 멜번 브리지호도 그 자격을 갖춰가고 있습니다. 멜번 브리지호가 중국 상하이에 도착했습니다. 컨테이너 하역과 선적 작업이 끝나면 또 다른 목적지를 향해 출항해야 합니다. 화물은 실어가고 다시 실어오는 일. 대한민국 선박 멜번 브리지호와 선원들은 지금 세계 해운 산업의 한가운데서 주어진 임무를 수행 중입니다. 국제항로를 운항하다 보면 대한민국 해운이 얼마나 중요한 역할을 하고 있는지 체감하게 됩니다. 세계 무역의 대부분이 해상으로 이루어질 만큼 한국 선박들이 전 세계 물류 흐름에 단정적으로 기여하고 있습니다. 또한 뛰어난 인력 양성과 체계적인 선박 관리, 그리고 글로벌 시장 속에서 책임감 있게 운영하는 우리 한국 해운의 노력이 지금의 위상을 만들었다고 생각합니다. 한국 전쟁의 폐허를 딛고 일어나 세계 4위의 위상을 달성한 대한민국 해운 산업. 70여 년 만에 일군 놀라운 기록입니다. 이 배경에는 해운 산업을 움직이는 대한민국의 해운인들과
뛰어난 기술력이 있습니다. 우리나라는 조선, 엔진, 해양, 기자재 산업에 있어서 많은 기술을 확보하고 있고 설계, 연구, 생산, 조립, 시운전뿐만 아니라 다양한 분야에서 많은 기술적 우위를 확보하고 있습니다. Republic of Korea has a lot to offer in showing the way, in being the first movers in developing and trialling new technologies, alternative fuels, showing how the infrastructure can be developed. 해운 산업의 본부로서의 위치를 만약에 잡는다면 어느 도시가 매력적입니까? 부산을 17위 그리고 서울을 34위로 평가한 내용이 있습니다. I've watched Korea grow since 1971, step by step, and it is amazing what you've achieved so far. And I don't believe this is the end of the road by any means. 진정한 해운 강국을 꿈꾸는 대한민국. 지금 대한민국의 위대한 도전이 시작됩니다. 만약에 해운이 멈춘다 그러면 산업도 멈추고 우리 주변에 있는 생활도 멈춘다. The IMO rules are to ensure that this transition towards net zero by around 2050. Challenge facing the shipping industry today, which is technology. 대한민국의 해운 산업이 전 세계 1위로 올라설 수 있는 점들이 충분히 있다고 보고 있습니다.